Let us turn our attention once again to Psalms. ഇന്ന് പകൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കാം. Even yesterday, Pastor spoke from Psalm. ഇന്നലെയും പാസ്റ്റർ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. I don't know, God given me another word from Psalm. ഇന്ന് പകലും നമ്മൾ അടുത്ത ചില നിമിഷങ്ങളൂടെ ഒരു സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. Psalms chapter 19. It means 19-ാം സങ്കീർത്തനം. Probably we'll read together. We all can read together. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ശബ്ദമുയർത്തി സങ്കീർത്തനം Whether വായിക്കാം. English or Malayalam or Tamil, whatever the translation you have, just read it loudly. ഇത് ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ശബ്ദമുയർത്തി സങ്കീർത്തനം 19 The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaim his handiwork. Day to day pour out speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor there are words whose voice is not heard. Their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. In them he has set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom leaving his chamber. And like a strong man runs its course with joy. It's rising, it's from the end of the heaven, and it circuit to the end of them. And there is nothing hidden from its heat. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the heart. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true, the righteous altogether. More to be desired are there they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey, and dripping of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned. In keeping them, there is a great reward. Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden fault. Keep back your servant also from the presumptuous sin. Let them not have a dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my rock and my redeemer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Psalms 19 is one of the beautiful psalm. മനോഹരമായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് സങ്കീർത്തനം 19. It is mentioned that the Psalm of David. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇത് എഴുതിയത് ദാവീദാണ് ഇത് എഴുതിയതെന്ന് That നമ്മൾ means മനസ്സിലാക്കുന്നു. David is the writer of this psalm. ദാവീദാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം രചിച്ചത്. When you study this psalm, ഈ സങ്കീർത്തനം പഠിക്കുമ്പോൾ this psalm has a 3 stanza. This is one of the songs. Of course, psalms are songs, right? സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാട്ടുകളാണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. So this song has a 3 stanza. ഈ പാട്ടിന് 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. Verse number 1 to 6 is one stanza. 1 മുതൽ 6 വാക്യം വരെ ഒരു stanza. The first stanza basically talks about the God's glory through the heavens. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ദാവീദ് പരാമർശിക്കുന്നു. നമുക്ക് കാണാം. Verse number 7 to 11, God's glory revealed through the word of God. 7 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം തന്റെ വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദാവീദിനെ നമുക്ക് കാണാം. And as a result, verse number 12 on, verse number 12 to 14, now this is the prayer of the psalmist. Amen. That as he experienced the glory of God in his personal life, now he's praying a prayer. 12, 13, 14 വാക്കുകളിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന, മഹത്വം ദർശിച്ച സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന, ദാവീദിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. I hope you got the whole passage context. ആ ഭാഗത്തിന്റെ മുഴുവനായ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് Verse വിശ്വസിക്കുന്നു. number 1 to 6, 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള the വാക്യങ്ങൾ. first word says, the heavens declare the glory of God. ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നു, ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ And the മഹത്വത്തെ sky വർണ്ണിക്കുന്നു. above proclaim his handiwork. ആകാശ വിധാനം അവന്റെ കൈവേലയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു. David was a nature lover, basically. ദാവീദിന് പ്രകൃതി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. David was a shepherd boy for most of his time. അത് പറയാൻ കാരണം അവൻ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ ഒരു ആട്ടിടയനായിരുന്നു. He was always in the wilderness and the desert, and he used to sleep in the desert. എപ്പോഴും പ്രകൃതിയുമായി ഇഴകിച്ചേർന്ന ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ആടുകളോട് ഒന്നിച്ച് അവനുണ്ടായിരുന്നു. When he lie down with these sheep, always he look at the sky. ആടുകളുമായി താൻ കിടക്കുമ്പോൾ താൻ കാണുന്നത് തന്റെ മുകളിലെ And ആകാശമാണ്. see the beauty
beauty of the sky. താൻ ആകാശത്തിന്റെ ഭംഗിയും സൗന്ദര്യവും ദർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. The day before yesterday, after our midnight prayer, when we went out, we see a lot of stars, and we were discussing about those stars actually. ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ രാത്രി പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആകാശത്ത് മുഴുവൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അല്പസമയം സംസാരിക്കാൻ You know, it is always good to see the stars. Sometimes you go outside and look at the stars in the sky. ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ ചില സമയത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര നല്ല കാര്യമാണ്, ഒരു സൗന്ദര്യമുള്ള കാര്യമാണ്. Praise God. ആമേൻ. Praise God. In the morning the sun rises in the east ആമേൻ. പകൽ സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഉദിക്കുന്നു, and set in the west, right? പടിഞ്ഞാറ് East, west, അസ്തമിക്കുന്നു. right, west, yes. Correct. All right. Early morning, ആമേൻ. ഏറ്റവും sunrise, അതിരാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് the മുമ്പ് birds singing couple of songs. ആമേൻ. പക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾ പാടുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. Have you ever heard the songs of the birds? ആ ശബ്ദങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? The birds singing. ആമേൻ. പക്ഷികൾ പാടുന്നത് Have you ever? ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? I never heard even here in Tulsa area. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. You heard it? Okay, wonderful. Okay. I've heard. Maybe I used to get up by 5:30, 6 o'clock. Maybe that's why. Probably the birds singing Earlier. quite earlier. Because sunrise is earlier. But when you go to India, നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ, especially in our area, Kottayam, ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയം നാട്ടിൽ all these birds will sing even up to 7 o'clock. രാത്രി 7 മണി വരെ പാടുന്ന ചില പക്ഷികൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. After 7 o'clock, the crows will sing. 7 മണിക്ക് ശേഷം കാക്കകൾ പാടും. All right. It is always good to see all these birds. ഈ പ്രകൃതികളെയും പക്ഷികളെയും ഒക്കെ കാണുന്നത് ഒത്തിരി സന്തോഷം നൽകുന്ന The വസ്തുതയാണ്. mountains and the valleys. ആമേൻ. മലകളും താഴ്വാരങ്ങളും. Last week, it is good to see the seashore. കടൽ മണൽപ്പുറം. Last week, Cecil and Jocelyn, they went to Cancun. കാൻകൂണിലേക്ക് സിസിൽ ചാനും ജെസിൻ ചേച്ചിയും പോയി. And it is good to go sometimes. അങ്ങനെ പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. Go to Dominican Republic or Japan or South Korea or India. ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, സൗത്ത് കൊറിയ, ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിലേക്കൊക്കെ ഒരു യാത്ര പോകുന്നത് Only നല്ലതാണ്. one life. നമുക്കൊരു ജീവിതമേ If you ഉള്ളൂ. have only one life, just make use of that. നമുക്കൊരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ യാത്ര പോവുക. All right. ആമേൻ. Praise God. Praise God. ആമേൻ. You didn't say praise God. Are you, am I said wrong something? They want to go to Uganda. They want to go to Uganda, yes. Praise God for that. But the Bible says, വചനം പറയുന്നു, there is no speech, ആമേൻ, ഭാഷണമില്ല, nor are there words, വാക്കുകളില്ല, whose voice is not heard. ശബ്ദം കേൾപ്പാനുമില്ല. Their voice goes out through all the earth. But still, the voice goes out through the earth. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ 4-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും അതിന്റെ അളവ് നൂലും ആ ശബ്ദം മുഴുവൻ വചനം ചെല്ലുന്നു. Praise God. ആമേൻ. Praise God. ആമേൻ. I was thinking about our small planet Earth. നമ്മുടെ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. Planet Earth is situated in a small galaxy called the Milky Way galaxy. മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗാലക്സിയിലാണ്, യൂണിവേഴ്സിലാണ്. Now, when I say Milky Way galaxy, it's so big, but at the same time, when you consider about the universe, Milky Way galaxy is very small. സർവ്വ പ്രപഞ്ചത്തെയും അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ വസ്തുതയാണ്, ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ്. And when you think about our small planet Earth, അതിലും നമ്മുടെ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, the Earth basically revolves and rotates all the time. ഭൂമി എപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടും റിവോൾവ്സ് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റ്സ്. ദാറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്. Yes, revolves and rotate all the time. ആമേൻ. Revolves കറങ്ങുന്നു. 24-hour revolves. 24/7 കറങ്ങുന്നു, 24 മണിക്കൂർ അത് കറങ്ങുന്നു. But at the same time it rotates around the sun too. അത് ചുറ്റുകയും 365 days. സൂര്യനെ ചുറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു, ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. But still, but at the same time, അതേസമയം the Bible says, വചനം പറയുന്നു, not only Bible says, even the science says, this earth is
tilted a little bit on the North Pole, towards the North Pole. ശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നോർത്ത് പോൾ ഒരു ചെറിയ ചരിവുണ്ട് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച്. ഭൂമി ചരിച്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് 23.5, right? I studied all this in my 6th or 7th grade. എൻ്റെ 6ാം ക്ലാസ്സിലും 7ാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ ഞാനിത് പഠിച്ചതാണ്, നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചതാണ്. Right, yes. Yeah. You also study, right? All right. Yeah. I was asking to one of the teacher, way back. അന്നത്തെ കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപികയോട് When the teacher said this, the earth is tilted 23.5 degree. ഈ ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഈ 23.5 ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. And I asked why it is tilted a little bit. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. And the teacher said, I don't know whether it is right or wrong. Probably you can give me an answer. He said, if it is 22 degree, the whole earth could have become an ice planet. Amen. 23 താഴെ ആ അളവിൽ താഴെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എർത്ത് മുഴുവൻ ഐസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞേനെ. Or in the opposite way, if it is 24 above, it could have been a heat planet. Amen. 23 ആ വാല്യൂവിന് മുകളിലാണ് അത് ചരിഞ്ഞിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചൂട് അധികമായി ഇതൊരു തീഗോളമായി. I don't remember exactly. Amen. അത് അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ചരിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐസായും താപനില ഒത്തിരി താഴെയും, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സൈഡിലോട്ട് ചരിഞ്ഞാൽ ഭൂമി മുഴുവൻ ചൂട് കൊണ്ട് നിറയപ്പെടുകയും ചെയ്യും, മനുഷ്യർക്ക് വാസയോഗ്യമല്ലാതായി തീരും. But one thing I know, the earth is basically spinning. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു വസ്തുത അറിയാം, ഭൂമി ഇപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Not only that, the earth basically suspends the earth over nothing. I mean, ഒരു വസ്തുതയും ഇല്ലാത്ത, no matter, ഒരു വസ്തുതയും ഇല്ലാത്തടത്താണ് ഭൂമി തങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. There is a Bible verse, Job chapter 26 verse number 7. I mean, യോബിന്റെ പുസ്തകം 26:7 നമ്മളൊരു വാക്യം He വായിക്കുന്നു. spread out the northern skies over empty space. ഉത്തരദിക്കിനെ അവൻ ശൂന്യതയിന്മേൽ വിരിക്കുന്നു. He suspend the earth over nothing. ഭൂമിയെ നാസ്വത്വത്തിന്മേൽ തൂക്കുന്നു. Amen. Oh, praise God for that Bible verse. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. That same teacher was telling me one more thing. അതേ അധ്യാപകൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. In the earth there is a lot of basically nitrogen, oxygen, all these chemicals, right? പലതരം വായുകൾ, പലതരം ഗ്യാസുകൾ ഭൂമിയിലുണ്ട്. Gases. And the oxygen is 21%. ഓക്സിജന്റെ അളവ് 21% നമുക്കറിയാം. If that is beyond 21%, അത് 21% മീതെ കവിഞ്ഞാൽ, I still remember he said, if you basically just if you the whole if you fire up something in this ground, in this earth, the whole world will burn. 21%-ലധികം ഓക്സിജൻ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കത്തിക്കാൻ, ഒരു തീ കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതൊരു വലിയ ഒരു സ്ഫോടനം പോലെ, ഒരു വലിയ സ്ഫോടനം പോലെ ആയി തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. I don't know whether it is right or wrong. അത് സത്യമാണോ ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി But I am pretty sure പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു God created this world in a very systematic manner. സാക്ഷാൽ ദൈവമായവൻ ഭൂമിയെ പടയ്ക്കുമ്പോൾ, ഭൂമിയെ ഉരുവാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. In this galaxy, as I mentioned about this Milky Way galaxy, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച്, മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ, so many planets, പല പ്ലാനറ്റ്സ് അവിടെയുണ്ട്. We know Neptune, Pluto, Saturn and all those planets. പ്ലൂട്ടോ, നെപ്റ്റ്യൂൺ, സാറ്റേൺ, ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. They all revolving in a same systematic way, basically. ഇതെല്ലാം സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്കറിയാം. Think about one day planet go and hit with Uranus. I mean, ഒരു പ്ലാനറ്റ് വേറൊരു പ്ലാനറ്റുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. What will happen? എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? Tell me, what will happen? The whole world will be ഭൂമി മുഴുവൻ ഇല്ലാതെയാകും, burned down. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കത്തി നശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. But the creator of the world, പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടാവ് keep everything systematically.
അതിന്റെ എല്ലാം അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ അതാത് Oh, praise God. രീതികളിൽ അവൻ In വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. an orderly fashion. അതെല്ലാം ഒരു ക്രമത്തിൽ Are you വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. listening me this morning? എന്നെ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? You know, the Genesis chapter 1, verse number 1. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ In 1-ാം the വാക്യം. beginning, God created the heavens and the earth. ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും What is സൃഷ്ടിച്ചു. the next words? അടുത്ത വാക്യം എന്താണ്? The whole world was empty. ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായിരുന്നു. But the Spirit of God was hovering over the waters. അതിന്റെ മീതെ ഇരുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിൻ മീതെ പരിവർത്തിച്ചു. And verse number 3 says, 3-ാം വാക്യം പറയുന്നു, let there be light. വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ And എന്ന് there ദൈവം was കൽപ്പിച്ചു. light. അവിടെ വെളിച്ചം ഉണ്ടായി. You know, we hear only let there be light. അവിടെ നമ്മൾ പ്രസക്തമായി കാണുന്നത് വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. But at the same time, അതേസമയം when God said light, let there be light, ദൈവം വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ the whole world was under chaos. ആമേൻ, ഭൂമി മുഴുവൻ പാഴും ശൂന്യവുമായി ഒന്നുമില്ലാതെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ But when God created light, അതിലേക്ക് ദൈവം വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് കൽപ്പിച്ചാക്കുമ്പോൾ the chaos became a cosmic world. ആമേൻ, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശൂന്യത മുഴുവൻ ഒരു ഭൂമിയായി ഒരു പ്രപഞ്ചമായി മാറുവാനിടയായി തീർന്നു. The whole chaos became a cosmic. അവിടെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നൊരു ഭൂമി, ഒരു പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉരുവാകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. No, I'm not going further with that. ആമേൻ, അവിടുന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി നമ്മൾ ഒത്തിരി മുമ്പോട്ട് Some of പോകും. you can think about that in a detailed way. ആമേൻ, പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുകളുണ്ട്. But one thing I wanted to point out from there. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. God created everything in a systematic manner. ദൈവം എല്ലാം ഒരു ക്രമത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ, എല്ലാം ഒരു ക്രമത്തിൽ There is a സൃഷ്ടിച്ചവനാണ്. system for the world. ഭൂമിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്രമമുണ്ട്. There is a system for the human. ആമേൻ, മനുഷ്യർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്രമമുണ്ട്. Nobody can break that system. ആ ക്രമത്തെ ആർക്കും തച്ചുടയ്ക്കാൻ The sea സാധിക്കില്ല. cannot break the boundary which God has created. കടലിന്, സമുദ്രത്തിന് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിരിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. No planet can break the other planet. ആമേൻ, ഒരു പ്ലാനറ്റിനും മറ്റൊരു പ്ലാനറ്റിന്റെ അതിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. God created in a systematic way. ദൈവം എല്ലാം ഒരു ക്രമത്തിൽ When you വെച്ചിരിക്കുന്നു. see this, ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ we see the beauty of the creation of the God. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗിയെ നമ്മൾ അതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. Anybody, ആരായാലും, not only believer, ആമേൻ, വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, unbelievers, അവിശ്വാസികൾ, anybody can see the beauty of this world. ഈ ഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ When you see കഴിയും. the beauty of this world, ഈ സൃഷ്ടിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ they can think there's a creator behind it. അവർ ചിന്തിക്കും, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട്. This is called the general revelation. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കുമായുള്ള പൊതുവെയുള്ള ഒരു വെളിപ്പാട്. Only foolish can say there is no God. ആമേൻ, ഭോഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സൃഷ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. Praise God. ആമേൻ. But at the same time, പക്ഷേ അതേസമയം when you study this passage, verse number 6 on, ആമേൻ, ഈ വചനത്തിന്റെ നമ്മൾ വായിച്ച സങ്കീർത്തനം 19-ന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ God's glory revealed through the word of God. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വർണ്ണിക്കുന്നതാവ് ഇതിനെ നമുക്ക് കാണാം. Praise God. ആമേൻ. God speaks through the word. Everybody say, God speaks. ദൈവം എപ്പോഴും തന്റെ വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു. And God's glory revealed through the word. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അവൻ And in വെളിപ്പെടുത്തും. this morning time, as we are here, ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ we are here to study the word. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം When പഠിക്കാനാണ് you ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. study the word, നമ്മൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ we see the God's glory. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ It's വെളിവാകുന്നത്. not we see a pastors or anybody here ഇവിടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാരെ അല്ല നിങ്ങൾ or കാണുന്നത്. anything what is happening here. നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്നതിനെ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്. Nothing. അതിനൊന്നും ഒരു പ്രസക്തിയില്ല. Rather, this morning we are here to see the goodness of God. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെ കാണാനാണ്. The goodness of the God. ആ ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെ And കാണാനാണ്. we see through these words. അത് നമ്മൾ ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ കാണുന്നു. What is these words mentioned? എന്താണ് ഈ വചനത്തിലൂടെ പറയുന്നത്? The word of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ വചനം. Verse number 7 7-ാം വാക്യം talks about 7 names of the word of the Lord. ദൈവവചനത്തിന് 7 നാമകരണങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണാം. 7, 8,
9. 7, 8, 9 വാക്യങ്ങളിൽ Probably I'll say law of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ Found ന്യായപ്രമാണം, 7. യഹോവയുടെ Then ന്യായപ്രമാണം, statutes of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം, Then precepts of the Lord. ആമേൻ, ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞകൾ, Then commands of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന, Then fear of the Lord. ആമേൻ, ദൈവത്തിന്റെ ഭയം, Then decrees of the Lord. യഹോവ ഭക്തിയും യഹോവയുടെ വിധികളും. How many you found? 6, right? 6 നമ്മൾ കണ്ടു. So that means, അതിന്റെ അർത്ഥം the word gives you a system, that means a law of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഒരു ക്രമമുണ്ട്, യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം. That is, it's called the statutes, precepts, commandment, യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം, സാക്ഷ്യം, ആജ്ഞകൾ, കൽപ്പനകൾ, fear, decrees. യഹോവ ഭക്തി, വിധികൾ, യഹോവയുടെ വിധികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു. Praise God. Amen. At the same time, we see the 6 attributes of the word of the Lord. അതിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ What are the attributes which is mentioned there? അതിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ Number 1, പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? verse number 7, it is perfect. The word of the Lord is perfect, 7-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം തികവുള്ളത്, which refresh my soul. അത് എന്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു. Then again says, അതിനുശേഷം the word of the Lord is trustworthy. യഹോവയുടെ സാക്ഷ്യം It is വിശ്വാസ്യമാകുന്നു, making wise the simple. അത് അല്പബുദ്ധിയെ ജ്ഞാനിയാക്കും. Then again, അതിന്റെ the താഴോട്ട് word of the Lord is right, യഹോവയുടെ ആജ്ഞകൾ നേരുള്ളവ, giving joy to the heart. അവ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. We, the media is in our fingertip, right? Fingertips. Amen. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ കൈവിരലുകൾ തുമ്പിലുണ്ട്. Me and you, every day, every minute, we are looking and just watching this, what is happening around the world. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലുകളിൽ കൂടെയാണ്. But let me ask you this morning. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, 90% of the news that we see and hear all the time നമ്മൾ എപ്പോഴും 90% നമ്മൾ കാണുന്ന വാർത്തകളും കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളും is depressing. Amen, അതെല്ലാം വിഷാദത്തിലേക്ക്, Am I right വിഷമത്തിലേക്ക് or നമ്മളെ not? തള്ളിവിടുന്നതാണ്. Amen. Especially at the current scenario. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അധികമാണ്. It's depressing. Amen. അത് വളരെ പ്രശ്നമേറിയതാണ്. Depressing. Amen. വിഷാദത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളിവിടുന്നത്. We are already depressed. നമ്മൾ വിഷാദത്തിലാണ് ഒരു And പരിധി വരെ. if you want to be more depressed, അതിലും വിഷമത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ to watch all the media and എല്ലാ വാർത്തകളും ന്യൂസ് ചാനലുകളും കണ്ടാൽ മതി. 24/7. 24 മണിക്കൂർ. I know, some of us having those type of addictions. നമ്മളിൽ പലർക്കെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ വാർത്തകളോടുള്ള അധിക ആസക്തിയുണ്ട്. You need to watch all these news and things like that. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അറിയണം. ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ But ഇതെല്ലാം if you're അറിയേണ്ടത് going to അനിവാര്യമാണ്. concentrate more on that, പക്ഷെ അതിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കരുത്. you will fall into depression. നമ്മൾ അതിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ വിഷാദത്തിന് അടിമകളായി തീരും. I'm telling you, serious. ഇത് വളരെ But the word of God says പക്ഷെ here, വചനം പറയുന്നു, the word of God is always true. ആമേൻ, യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം തികവുള്ളത്. It is true. ആമേൻ, തികവുള്ളത്. It is giving joy to the heart. ആമേൻ, അത് ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. Praise God. ആമേൻ. Praise God. ആമേൻ. Praise God. This morning time, when you hear the word, ഇന്ന് പകൽ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ what is the feeling you are getting right now? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ വികാരം എന്താണ്? Are you getting depressed? നമുക്ക് വിഷമം തോന്നുകയാണോ? Or are you getting delight? അതോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം പകരുകയാണോ? The word will delight. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ That സന്തോഷിപ്പിക്കും, will give you joy. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കും. Praise God. Amen. Praise God. The word of the Lord is radiant, Amen. വചനം യഹോവയുടെ കൽപ്പന നിർമാല്യമായത്, giving light to the eyes. നിർമ്മലമായത്, അത് കണ്ണുകളെ The പ്രകാശിപ്പിക്കും. word of the Lord is pure. യഹോവ ഭക്തി It നിർമ്മലമായത്, is enduring forever. അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും. The word of the Lord is firm, യഹോവയുടെ വിധികൾ സത്യമായവ, and all of them are righteous. അവ ഒട്ടൊഴിയാതെ നീതിയുള്ളവയാകുന്നു. Praise God. Amen. Not only that, Amen. now you watch and see, right? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Now you are seated on the dining table. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തീൻമേശയിലായിരിക്കുമ്പോൾ Some of you had some craving towards biryani. Amen. ചിലർക്ക് ബിരിയാണിയോട് ഒരു അഭിനിവേശമുണ്ട്. I know I'm talking about, right? But still, if you're going to eat biryani all the time, നമ്മൾ എപ്പോഴും ബിരിയാണി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ
What will happen, Kishore brother? എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത്? Gifton, come on, speak it out. Gifton brother will say, today I don't want any biryani, I want a kanji and fire, right? All right. The word of God says, വചനം പറയുന്നു, not only hearing and seeing, കാണുകയും കേൾക്കുകയും മാത്രമല്ല, on your dining table, നമ്മുടെ തീൻമേശയിൽ God can give you a beautiful, delicious food also. ദൈവത്തിന് വളരെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ആഹാരം തരാനും സാധിക്കും. What is that food? അതെന്താണ്? Sweeter than honey. തേനിലും മധുരമായവ. It is sweeter than honey. തേനിലും മധുരമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം. It's more precious. Amen. And more delicious. Amen. Praise God for that. Amen. അത് പൊന്നിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സൗന്ദര്യമേറിയ വസ്തുവിനെ കാട്ടിലും നല്ലത്, മാധുര്യമുള്ളവ. Praise the Lord. Amen. I'm not going to talk about the gold. Amen. ഞാൻ പൊന്നിലേക്ക് കയറുന്നില്ല. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. When you study the word, നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ the Bible says, വചനം പറയുന്നു, verse number 11, everybody please read verse number 11. 11ാം വാക്യം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. Moreover, by them is your servant warned. അടിയനും അവയാൽ പ്രബോധനം ലഭിക്കുന്നു. In keeping them, there is a great reward. Everybody say, great reward. വളരെ പ്രതിഫലമുണ്ട് അവയെ പ്രമാണിക്കുന്നതിന്. Those who are looking at the mobile phone say, great reward. Yes, very good. Praise God. Great reward. Great reward. വളരെ പ്രതിഫലമുണ്ട്. Praise God. Hallelujah. So, when you follow the word, നമ്മൾ വചനം അനുസരിക്കുമ്പോൾ you will have a great reward. ഒരു ദൈവിക പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും. And the word will change our life. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ And മാറ്റിമറിക്കും. the word will transform our life. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ And ജീവിതത്തെ we രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. become like a Christ. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവമുള്ളവരായി തീരും. Our life became transformed നമ്മൾ every day. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവത്തോട് അനുരൂപരായി തീരും. Praise God. ഹല്ലേലൂയ. And now, ആമേൻ. ഇന്ന് the psalmist ഈ വചനം നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. talks about continuously. താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് Verse തന്നെ number പറയുന്നു. 12. 12ാം വാക്യം. Who can discern his errors? തന്റെ തെറ്റുകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആർ? Now let me tell you today morning. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ The ഓർപ്പിക്കാം. word of God is not only sweeter than honey. ദൈവത്തിന്റെ വചനം തേനിലും തേൻകട്ടയിലും മാധുര്യമുള്ളത് മാത്രമല്ല, Pure than fine gold. ആമേൻ, പൊന്നിലും വളരെ തങ്കത്തിലും ആഗ്രഹിക്കത്തക്കയായവയല്ല. Also, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ this word of God always admonish our life. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും റിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Yes, the word of God construct our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവവചനം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കും. Why we need to listen the word, എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്? meditate the word. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? The word construct our life. കാരണം ദൈവവചനം നമ്മളെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കും. Everybody say amen. ആമേൻ. Next 15 minutes, the word of God is going to construct you in a special manner. അടുത്ത 15 നിമിഷം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പണിയുവാനിടയായി തീരും. How this word of God is going to construct you? എങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പണിയുന്നത്? Verse number 12 says, 12ാം വാക്യത്തിന്റെ 2ാം ഭാഗം. declare me ആമേൻ. declare me innocent from hidden fault. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ പോക്കി എന്നെ മോചിക്കണമേ. Praise the Lord. ആമേൻ. Praise the Lord. When you study from the word of God, ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ one thing ഒരു കാര്യം we can find out. നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. When you read the word, വചനം when you പഠിക്കുമ്പോൾ, meditate the word, വചനം വായിക്കുമ്പോൾ, then only we can understand some of the things which we are practicing. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആചരിച്ചു വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്നത്. We never ever knew this was sin
in our life. അതൊരു തെറ്റാണെന്നോ പാപമാണെന്നോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വചനം Every പഠിക്കുമ്പോൾ day നമുക്ക് we മനസ്സിലാകും. practice. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന No, unknowingly, sometimes knowingly. ആമേൻ, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ But ചെയ്യുന്ന, when you begin to study the word, പക്ഷെ ദൈവ വചനം ധ്യാനിച്ചു the തുടങ്ങുമ്പോൾ word begins to talk to you. ദൈവ വചനം നമ്മളോട് Because the സംസാരിക്കാനിടയായി. word has a power on it. ദൈവ വചനത്തിന് അതിന്റെ ശക്തിയുണ്ട്. And that power will begin to show the area which need to be cleared. ആ ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകളെ ശരിയാക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യം നമ്മൾക്ക് തരും. Verse number 12 says, ആമേൻ, 12ാം വാക്യം പറയുന്നു, there is a hidden sin. ആമേൻ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളുണ്ട്. Hidden sin. ആമേൻ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ. The psalmist categorized some of the sins in these words. ഈ ചില വാക്യങ്ങളിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ചില തെറ്റുകളെ കുറിച്ചും പാപങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. One of the category of sin which is mentioned here, which is called a hidden sin. ആമേൻ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്ന ഒന്നിലുണ്ട്. What is hidden sin? എന്താണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ? Hidden sin means ആമേൻ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ which I commit but nobody knows it. ആമേൻ, ഞാൻ പാപം ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നില്ല. Or sometimes even I did not know whether it is sin or not. നമ്മൾ പോലും തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, It is unrecognized. ആമേൻ, അത് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ Often സാധിക്കുന്നില്ല. done unknowingly. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന It പാപങ്ങൾ, is done because of my weakness. കാരണം എന്റെ ബലഹീനതയിലൂടെ വരുന്ന പാപങ്ങൾ. As a result, അതിന്റെ മുഖാന്തരമായി it basically kills our inner man. അതിന്റെ അനന്തരഫലമായി നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ അതെന്നും കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Anybody can say some of the hidden sins. Probably I'm giving you opportunity. ആരെങ്കിലും ചില മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്ന, Anybody can? Pride. അഹംഭാവം, Yes. Pride. ആമേൻ, Ego. ആമേൻ, Bitterness. ആമേൻ, കയ്പ്, Jealousy. ആമേൻ, അസൂയ, Grudge. ആമേൻ, ആരോടെങ്കിലും പക തോന്നുക, Craving for whatever it is. എന്തിനോടും ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുതകളോടുള്ള അമിതമായ ആവേശം. Never ever notice that, right? ആമേൻ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. But that is a hidden sins. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒരു ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ്. Never ever notice that. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ നമ്മൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. No, we people are very good, right? ആമേൻ, നമ്മളെല്ലാം നല്ലവരാണെന്ന് ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. Oh, we know how to give a shake hand. എങ്ങനെ നല്ലോണം ഷേക്ക് ഹാൻഡ് Hello, നമുക്കറിയാം. Abel. ഹായ് പാസ്റ്റർ. How are you? വെരി ഗുഡ്. ഹൗ ആർ യു? Praise God. നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ മധുരവാക്കുകൾ When പറയാൻ you അറിയാം. see that, praise God. This is the time. If Jesus comes, we will go. With that praise the Lord we understand. Praise God. Amen. ആ praise the Lord നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദൈവം വന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങ് എടുക്കപ്പെടും. But inside, Amen. അകത്ത് I will see you later. നിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടോളാം. Praise. I didn't say that. Praise God. We use a lot of sweet words, നമ്മളെല്ലാം മധുരവാക്കുകൾ പറയാൻ മിടുക്കരാണ്. but inside of us, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ some of the hidden sins. അകത്ത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളുണ്ട്. Hidden sins. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ. Hidden sins. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ. Hidden sins. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ. Husband did not know. Amen. ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞില്ല. Wife did not know. ഭാര്യ അറിഞ്ഞില്ല. Even kids did not know. മക്കൾ തീരെ അറിഞ്ഞില്ല. You did not know. നമ്മൾ സ്വമേധയാ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല. Something which I am carrying പക്ഷെ ഞാൻ അത് വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. all throughout my life. എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. All these years. ഇത്രയും വർഷം ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. I always say, this is my weakness. ഞാൻ അതിനെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ബലഹീനതയായി ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. Anger. An example, anger. ദേഷ്യം, കോപം. We Malayali says, നമ്മൾ മലയാളികൾ പറയും, all the male have some anger issue. എല്ലാ ആണുങ്ങൾക്കും ചില ദേഷ്യത്തിന്റെ കോപത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും. This is just a simple weakness, right? പക്ഷേ ഇതൊരു ചെറിയ ബലഹീനതയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സാരമില്ലാതെയാക്കി കളയും. But the Bible says, പക്ഷെ വചനം പറയുന്നു, anger can turn into sin. ആമേൻ, ആ കോപം പാപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നടത്തും. Praise the Lord. ആമേൻ. Lot of hidden sins. ആമേൻ. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ. All right. Verse number 13. 13-ാം വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ There is another sin. അവിടെ വേറൊരു കൂട്ടം പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ദാവീദ് പറയുന്നു. Keep back your servant also from presumptuous sin. സ്വമേധ പാപങ്ങളെ അകറ്റി അടിയനെ കാക്കണമേ.
Presumptuous sin. സ്വമേധാഭാവങ്ങൾ. What is that? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Presumptuous sin. സ്വമേധാഭാവങ്ങൾ. It's a deliberate Amen. and willful sin. Amen. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്വമേധാഭാവം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. The other one was, unknowingly. മറ്റേത് അറിയാതെ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന മറഞ്ഞിരുന്ന തെറ്റുകളായിരുന്നു അത്. But this was knowingly and intentionally. പക്ഷേ ഇത് പാപമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ. Presumptuous sin. Amen. സ്വമേധാഭാവങ്ങൾ. In Genesis chapter 4 verse number 7, God said to Cain, sin is crouching at your door. Amen. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 4:7 നമ്മൾ കാണുന്നു, കായിനെ പാപം നിന്റെ മേൽ വീഴുന്നു. It desires to have you. അത് നിന്നെ കാംക്ഷിക്കും. But you must rule over it. പക്ഷെ അതിനെ നീ ജയിക്കണം. Did Cain rule over it? Amen. കായിന് അത് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചോ? No. Amen. That is called a presumptuous sin. അതാണ് സ്വമേധാഭാവങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. God already warned him. Amen. അവനോട് ദൈവം ഓൾറെഡി അവനൊരു വാർണിംഗ് കൊടുത്തതാണ്. But still, Amen. he couldn't rule over it. അതിനും അപ്പുറം അതിനെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. What are some presumptuous sin? എന്താണ് ചില സ്വമേധാഭാവങ്ങൾ? Some of the evil habits. Amen. ചില നല്ലതല്ലാത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ. Addictions. Amen. ചില അഡിക്ഷനുകൾ. Accusing others. Amen. മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക. Taking spiritual things lightly. Amen. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ കാണുന്നത് പോലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചില തെറ്റുകളാണ്. We know prayer is the most important thing. നമ്മൾക്കറിയാം പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന്. But we take it lightly. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം We കൊടുക്കാറില്ല. know fellowship is very important. നമ്മൾക്കറിയാം കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന്. But we take spiritual life lightly. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ലാഘവത്തോടെ In എടുക്കും. Genesis chapter 15, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15 God was making a covenant with Abraham. ദൈവം അബ്രഹാമുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ Now after that, Abraham's made a sacrifice. അബ്രഹാം ഒരു യാഗം കഴിച്ചു. Lot of animals. Amen. ഒത്തിരി മൃഗങ്ങൾ, But ആടുകൾ. but when he kept a pigeon on the table, ഒരു പ്രാവിനെ താൻ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ വെച്ചപ്പോൾ, we know the Bible, he couldn't cut into two pieces. Amen. ആ പ്രാവിനെ തനിക്ക് അറുക്കുവാൻ യാഗമർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. The rule was, I have to cut everything. Amen. അതിനെ മുറിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ആ യാഗമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ക്രമം. Whether it's big or small. Amen. അത് വലുതായാലും ചെറുതായാലും. But Abraham neglected. Oh, this is a small pigeon, right? Just keep it there. പക്ഷേ അബ്രഹാം അതിനെ നിസ്സാരമായി കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു. What happened? അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? Right after that, അതിന് തൊട്ട് ശേഷം God said, ദൈവം പറഞ്ഞു, your descendants will be in foreign land for 400 years. Amen. നിന്റെ തലമുറകൾ 400 വർഷം പരദേശികളായി ജീവിക്കും. Presumptuous sin. Amen. സ്വമേധാഭാവങ്ങൾ. Presumptuous sin. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ വരുത്തി വെക്കുന്നത്. Sometimes we take it lightly. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലാഘവത്തോടെ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. When I was studying about David and Saul, ഞാൻ ദാവീദിനെ കുറിച്ചും ശൗലിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചപ്പോൾ, both were anointed. രണ്ടുപേരും അഭിഷക്തരായിരുന്നു. But what happened with the Saul? പക്ഷെ ശൗലിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? God asked the Saul, the king Saul, ശൗൽ രാജാവിനോട് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടത്, you need to defeat the Amalekites. നീ അമാലേക്യരെ ജയിക്കണം. Not only that, you need to eliminate them. നീ അമാലേക്യരെ ഇല്ലാതെയാക്കണം എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞ. But he took it lightly. പക്ഷെ അവൻ അതിനെ ലാഘവത്തോടെ എടുത്തു. What happened? അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? He lost his anointing. Amen. അവന്റെ അഭിഷേകം അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. Presumptuous sin. Amen. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പാപം. Lost his anointing. സ്വമേധയാ പാപത്തിലൂടെ അവന്റെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ, I fear God. ഞാൻ ദൈവത്തെ ഭയക്കുന്നു. I fear God. ഞാൻ ദൈവഭക്തിയോടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു. I fear God. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തിയോടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു. You have to face consequence for all the presumptuous sin. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വമേധയാ പാപങ്ങളുടെ എല്ലാം അനന്തരഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ മതിയാകും. When God placed you in a certain position, ദൈവം ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മളെ ആക്കി in a വെക്കുമ്പോൾ, certain place, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളെ ആക്കി for a വെക്കുമ്പോൾ, season. ചില കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ, But if you are not faithful, അവിടെ വിശ്വസ്തരായി നിന്നില്ലെങ്കിൽ,
if you take it lightly, അത് ലാഘവത്തോടെ എടുത്താൽ God will replace somebody else other than you. ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റി അവിടെ വേറൊരാളെ സ്ഥാപിക്കാനിടയായി തീരും. It's a serious thing. ആമേൻ. അതൊരു വലിയ ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണ്. Presumptuous sin. ആമേൻ. സ്വമേധാ ഭാവങ്ങൾ. You know, we live in a mortal body. ആമേൻ. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ശരീരത്തിലാണ്. We all have a weakness. നമുക്കെല്ലാം ബലഹീനതകളുണ്ട്. But I was thinking about Peter. You know, there is another study between Peter and Judas Iscariot. ആമേൻ. പത്രോസിനെ കുറിച്ചും യൂദാസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, യൂദായെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, Basically, what happened between them? അവിടെ എന്താണ് അവർ തമ്മിൽ സംഭവിച്ചത്? Both, you know, were disciples of Jesus Christ. രണ്ടുപേരും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. They both committed their life for Jesus. രണ്ടുപേരും അവരുടെ ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി They മാറ്റിവെച്ചവരാണ്. both lived for 3.5 years, you know, stayed with Jesus. രണ്ടുപേരും അവരുടെ 3.5 വർഷക്കാലം യേശുവിനോട് കൂടെ ജീവിച്ചവരാണ്. Both committed sin. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും പാപം ചെയ്തു. But Peter പക്ഷെ പത്രോസ് repented quickly. അനുദപിക്കാൻ തയ്യാറായി. അവൻ Luke chapter 22, Anton. Luke chapter 22, verse number 68. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 22:16 ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Peter repented quickly. 62 വാക്യം പത്രോസ് അനുദപിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 62. But Judas Iscariot, പക്ഷേ യൂദായോ he repented, but it was delayed. ആമേൻ. യൂദ അനുദപിച്ചു, പക്ഷേ ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് Do you ശേഷം. know why the Spirit of God is ministering at this moment? എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? Don't delay if you want to do something. ആമേൻ. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വൈകിപ്പിക്കരുത്. ആമേൻ. Don't delay your repentance. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ അനുതാപത്തെ വൈകിപ്പിക്കരുത്. Don't delay your repentance. അനുതാപങ്ങളെ വൈകിപ്പിക്കരുത്. Don't delay your repentance. അനുതാപങ്ങളെ വൈകിപ്പിക്കരുത്. Do it quickly. അത് എത്രയും വേഗം Before ചെയ്യുക. you leave this room today, ഈ മുറിക്കകത്തുനിന്ന്, ഈ സാങ്ച്വറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് do it this. ഇപ്പോൾ തന്നെ Praise the Lord. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക. അനുദപിക്കുക. Presumptuous sin, സ്വമേധാ ഭാവങ്ങൾ. willful sin, ആമേൻ. സ്വമേധാ ഭാവങ്ങൾ. willful sin. ആമേൻ. സ്വമേധയായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന We're പാപം. going to conclude this morning. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. When you study the whole passage, ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, സങ്കീർത്തനം മുഴുവൻ പഠിക്കുമ്പോൾ, it's number 14, it's concluding with the words. ആമേൻ. 14 വാക്യം ഒരു വാക്യത്തോടെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. Let the words of my mouth, ആമേൻ. 14 വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: let the words of my mouth and the meditation of my heart എൻ്റെ വായിലെ വാക്കുകളും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും be acceptable in thy sight. നിനക്ക് പ്രസാദമായിരിക്കട്ടെ. What does that mean? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? Whether it is hidden sin ആമേൻ. അത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന or തെറ്റുകളാണെങ്കിലും, presumptuous sin, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വമേധയാ whether ചെയ്യുന്ന it is പാപങ്ങളാണെങ്കിലും, unknowingly doing or knowingly, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്ന whether it തെറ്റുകളാണെങ്കിലും, is intentionally or unintentionally, മനഃപൂർവ്വമാണെങ്കിലും അബദ്ധത്തിലാണെങ്കിലും, confess your sin. പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുക. Confess your sin. പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുക. Confess your sin. പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുക. Amen. ആമേൻ. So that ആമേൻ. I will be acceptable in thy sight. കാരണം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ പ്രസാദമുള്ളവരായി തീരും. Acceptable in thy sight. ആമേൻ. അംഗീകാരമുള്ളവരായി തീരും. Praise the Lord. സ്തോത്രം. As I'm going to conclude here, ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ this അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ is the application which the psalmist is giving me. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, As I already mentioned, the whole psalm talks about the glory of God, ഈ സങ്കീർത്തനം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. revealing the God's glory, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ revealing വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. God's glory through the creation, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ സൃഷ്ടിപ്പിലൂടെ വർണ്ണിക്കുന്നു. then revealing God's glory through the word of God, അതിനുശേഷം ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ and വർണ്ണിക്കുന്നു. now അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ God wants to reveal his glory through the psalmist. ആമേൻ. സങ്കീർത്തനക്കാരനൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. That means, ആമേൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം let me tell you, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, this is my final word for tonight. ഇതാണ് Today. ഇന്ന് പകലിലേക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ You are the
carriers of glory in this season. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വഹിക്കുന്ന വാഹകരാണ് നിങ്ങൾ. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വ വാഹകരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. You are the glory carriers of this season. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വാഹകരാണ് നമ്മൾ Listen ഓരോരുത്തരും. me, all the young men and women this morning. എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. You are the glory carriers of this season. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വാഹകരാണ് നമ്മൾ God has a ഓരോരുത്തരും. purpose for your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. God has a greater plan about your life. ദൈവത്തിനൊരു ഭയങ്കര പദ്ധതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുണ്ട്. But unless and until your temple is clean, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആലയം എന്ന് ശുദ്ധീകരണം God പ്രാപിക്കുന്നു, cannot use you. നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ God സാധിക്കത്തില്ല. cannot use you. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ Your body സാധ്യമല്ല. is the temple of the living God. നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയങ്ങളാണ്. Yes, this body is the temple of the living ഈ God. ശരീരം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ്. When Jesus was seeing the temple, യേശു ആലയം കണ്ടപ്പോൾ you know, so many business was going on in the temple. ഒത്തിരി കാര്യപരിപാടികൾ ആ ആലയത്തിനകത്ത് നടക്കുന്നത് കണ്ടു. വിൽക്കലും വാങ്ങുകളും കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. He drive out all the business from the temple. എല്ലാവരെയും അവൻ അതിനകത്തു നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു. And then said, അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു, my temple, എന്റെ ആലയം, this is a house house of prayer. പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. Are you listening to me this morning? Amen. Listen to me this എന്നെ morning. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? God can use your body as the glory carrier. Amen. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ മഹത്വത്തിന്റെ വാഹകരായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. But this morning, പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽ keep out all the businesses. എല്ലാ അനിവാര്യമില്ലാത്ത കൊടുക്കൽ വാങ്ങുകളും അനാവശ്യമായതെല്ലാം ശരീരത്തിന് പുറത്ത് കളയുക. Make this body as a temple of prayer. ഈ ശരീരവും മനസ്സും ദൈവത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാലയമാകട്ടെ. This is a temple of prayer. ഇത് പ്രാർത്ഥനാലയമാണ്. Even if you cannot do anything, നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ make this temple as a prayer, place of prayer. ഇതിൽ ഈ നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയമാകട്ടെ. You will see the glory of God manifesting in this temple. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഈ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ വഹിക്കുന്നത് ഇറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാൻ Let me സാധിക്കും. tell you, prayer warriors, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാരെ this ഓർപ്പിക്കട്ടെ. season you are going to watch. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ You're going to watch. നിങ്ങൾ കാണാൻ The പോകുന്നത് glory of God is manifesting on your temple ദൈവത്തിന്റെ in a tangible മഹത്വം fashion. നിങ്ങളുടെ ആലയത്തിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നു. People who is sitting is beside you, നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ they മേൽ may not hear, they may not get anything at this moment. ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വരത്തില്ല. But let me tell you this morning, പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ if you are a prayer warrior, നിങ്ങളൊരു പ്രാർത്ഥനാ if you are a വീരനാണോ, prayer father, ഒരു പ്രാർത്ഥനാ or a prayer വീരനാണോ, mother, ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാവോ young man പിതാവോ and woman of a prayer, നിങ്ങളൊരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന the യൗവനക്കാരനാണോ, glory of God is going to reveal on you. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. How many of you can receive that word? എത്ര പേർ ഈ വചനത്തെ If you can ഏറ്റെടുക്കും? receive the word, please എത്ര പേർ ഈ വചനത്തെ receive it ഏറ്റെടുക്കും? in the name of ശബ്ദമുയർത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഈ Receive വചനത്തെ it in ഇന്ന് the name പകൽ of Jesus. ഏറ്റെടുക്കുക. Receive it in the name of Jesus. സാബ്രന ശെഖേലിയ തരാദി അടരം ചുടൽ ഖബാനി ബർത്തിനി Lora വർദ്ധന Haudi പ്രവചൻ ഘടകജന You are going to be the God's glory. ഓർബ You ഖചലരാദിയ carry the glory of God. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വഹിക്കുന്നവരാണ് You നിങ്ങൾ. are going to carry the God's glory. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. Carrier of the glory. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു, അപ്രകാരം ഒരു തലമുറ ഇതിന്റെ നടുവിൽ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. Let me prophetically declare this morning a generation arise in this place. മഹത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ. A generation carrying the glory of God. Oh, hallelujah. Shall we stand up in the presence of God? നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. Father God, അപ്പാ, thank you, Lord, for this blessed day. ഈ സമയത്തിന് നന്ദി. Thank you, Lord, for the word which came in this morning. ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ദൈവവചനത്തിന് നന്ദി. The whole heaven declare the glory of God. ഭൂമി മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു. Through this word of God, ഈ വചനത്തിലൂടെ you reveal the God's glory. അങ്ങയുടെ വചനത്തെ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെ ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് നന്ദി. And in this morning, ഇന്ന് പകൽ
Once again, we commit ourselves ഞങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ as a താഴ്ത്തുന്നു. temple of the living God, ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി ഞങ്ങൾ so സമർപ്പിക്കുന്നു. that കാരണം your glory may imparted on our temple in this morning. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഞങ്ങളുടെ ശരീരമാകുന്ന ആലയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വസിക്കാൻ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. Have your way യേശുവിൻ in Jesus' name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ.